صلي وسلم يا معبود سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك ربي إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهر شهر ربيع الأول من الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقعولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أي للقدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وأعجبته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشيرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك أني ثم عاودني رعب وظلمة والقشيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتسه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكلي بعظيم الشرف عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت
طيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متركا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه والخلع في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عند الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita membaca kitab Khamsun Wasiyah min Wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca dulu sedikit biografi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror yang baru saja kita baca tadi. Nasab beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Ahmad sahib Syiif bin Muhammad Asgar bin Alawi bin Abi Bakar Al-Habsi. Pertama mereka Al-Habsi namanya Al-Habib Abu Bakar. Habib Ali lahir di desa Qasam. Desa Qasam pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah bertepatan dengan tahun 1839 Miladiah, dan diberi nama Ali oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir yang kuburnya di Masileh. Hanya gajah jua haul sedikit. Jadi Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir ini perguruan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Jadi Habib Muhammad itu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Jadi memberi nama kepada anaknya Habib Muhammad itu namanya Ali. Untuk mengambil berkat dari Sayyidina Ali Khalil Qasam. Jadi kalau dari Tarim itu kurang lebih sejam lah ke Qasam itu. Alhamdulillah ana pernah khurus dakwah ke Qasam dan tinggal di rumahnya Habib Ali Khalil Qasam ini. Ibunda beliau bernama Alawiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri, adalah seorang yang sangat gemar mengajar dan berdakwah. Beliau juga dikenal dengan banyak karomahnya. Ayahanda beliau Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi adalah mufti Haramain Makkah Madinah di masanya.
Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayahandanya hijrah ke Mekah bersama 3 anaknya yang telah dewasa, Abdullah, Ahmad dan Hussein. Kerana diberi isyarah oleh guru beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika Habib Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibundanya pindah ke kota Siwun supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih dan pan ilmu lainnya. Jadi di Hadramaut selain Tarim juga terkenal kotanya ilmu Siwun. Dalam perjalanan ke Siwun, beliau melewati daerah Masilah. Masilah ini kuburnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Masilah dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau menggunakan kesempatan itu untuk menelaah kitab dan juga mengambil ijazah sanad keilmuan dan lainnya. Pada usia 17 tahun, beliau diperintahkan oleh ayah beliau untuk menyusul ke Mekah dan tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun yang dipenuhi berkah. Kegampangan Abbasin Mufti, orang alim. Jadi sambil belajar lawan Kuitan. Setelah itu beliau kembali ke Siwun dan menjadi seorang yang sangat alim. Dia selain belajar dengan guru-guru di Hadramaut, beliau juga ke Mekah belajar dengan Abbasin Mufti Haramain. Habib Muhammad Al-Habsyi sesungguhnya sedih ketika putranya yaitu Habib Ali lebih memilih untuk tinggal di Hadramaut, yang berarti ia akan tinggal jauh dari putranya itu. Maka ketika Habib Abu Bakar At-Tas, guru futuh Habib Ali Al-Habsyi, jadi Habib Bakar At-Tas ini ketika anak ke Huraidah nya kuburnya para makam Datuk Sidin juga Habib Umar bin Abdul Rahman At-Tas, itu di atas kubur Sidin itu ada minyak muncul soangan minyaknya tuh bergantungan bulat di atas mesan. Nah itu boleh dibulik buat dalam botol kalau jadi papikat apakah ya kalau atau sapuakan ke penyakit apakah kalau hilang gatal itu gantung niatnya lagi diizini oleh keluarganya dibawa diizini. Nah itu minyak tuh antik juga minyaknya. Di atas makom, di atas mesan ada minyak bergantungan. Itu. Habib Muhammad mengadukan hal tersebut. Habib Abu Bakar kemudian memberinya kabar gembira bahwa kelak Habib Ali akan memperoleh ahwal yang besar dan memberikan manfaat yang banyak. Mendengar jawaban itu maka tenanglah hati Habib Muhammad Al-Habsyi dan Allah pun benar mewujudkan apa yang diucapkan Habib Abu Bakar At-Tas. Jadi kalau orang besar itu pandai itu ada bergayaan sedikit. Jadi kalau orang yang besar-besar seperti mereka itu kalau mengucapkan nanti anak ente, nah itulah sebujuan tuh. Seperti Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Salim ini ancak garing, dulu namanya Umar. Jadi Habib Salim itu pimpinan Ibatai masanya namanya Umar. Tapi kan dengan cak garing hanya diganti namanya Salim supaya selamat gitu daripada Salimah. Selamat. Jadi anakku ini apa namanya wajah Habib Abdullah nanti Tuhannya akan menjadi sultanul ulama. Makanya gelar sidin apa sultanul ulama, kan apa sidin sudah lagi tahu. Jadi orang yang besar-besar itu kalau mengatakan tuh kan bergaya tuh, tinggal tunggu aja hasilnya. Seperti gue sekumpul bahagi waktu bermaulidan di rumah Kiai Haji Badruddin Goribat, ada Habib dari Jawa mengatakan, wah ini kutub cilik ini ya kan. Ya kalau mau bersalaman dulu lawan ini. Tuhannya dah saya. Nah, jadi orang yang besar-besar itu ada bergayaan. Pan kita ya kah, wah si tuan dia alim mana aja. Itu apa namanya bergayaan mana ya? Paling kada tahu Pak. La ya'riful wali illal wali. Jadi tidak tahu wali itu kecuali wali juga. Nah ente tahu sunuzon mana? Baik sangka mana ya kan? Nah, Al-Habib Ali Al-Habsyi mempunyai 4 putra. Jadi ada bisi anak laki-laki Habib Ali Al-Habsyi.
Pertama namanya Abdullah, kedua Muhammad, yang Muhammad yang jadi munsif Al-Habsyi, Ahmad Alawi, dan satu putri namanya Khadijah. Berkat pendidikan kedua orang tuanya, mereka semua menjadi anak-anak yang alim, soleh dan solehah, mengikuti jalur datuknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berata anak sidinlah soleh dan solehah. Luar biasa Bang didikan abah lawan mamanya. Nah, alhamdulillah Indonesia ada seekor anak-anak Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu Habib Alawi yang tinggal di Solo. Nah, Habib Alawi pernah melahirkan Habib Anis. Ada saudara-saudara Habib Anis yang lainnya. Nah, itu turun temurun tuh alhamdulillah di Solo itu jadinya diberkahi itu. Karena ada kedatangan keturunan daripada Sahib Tudro. Jadi orang alim Habib kala di kampung itu kampung berkah jadinya. Habib ulama di kampung itu banyak berkah jadinya. Nah. Tapi yang panas bukan penjahat yang panas. Hawa terdatang inilah aja. Kita ngalih jadinya hendak berjudi aja. Ngalih jadinya hendak menyong ayam lah. Ngalih jadinya hendak yang nongkrong kada. Nah, ngalih supan lah ini. Tapi kan kalau tuan gurunya kuat banyak lah. Ini kan akhirnya menyingkir aja buat itu. Hanya kampung tuh jadi bagus. Ini bersih. Itu. Di daerah itu kalau diberi kebaikan maka di situ akan diberikan orang-orang soleh banyak. Makanya di Hadramaut itu di antara Habib di antara doa Abu Bakar Siddiq mendoakan di antara selain banyu yang nyaman, padahal pegunungan tapi banyunya nyaman bersih pulang. Yang kedua berdoa supaya orang-orang Hadramaut Tarim itu dah dijadikan wali dan tumbuhnya wali seperti tumbuhnya rumput cepat kada tumbuhnya cepat. Makanya Tarim itu wajar aja menjulukannya kota sejuta wali karena mereka tumbuh seperti rumput. Nah, kita belajar di sana maka akan kena percetannya kena tampiasannya lah karena tampiasannya juga asal niat bujur-bujur belajar. Bila kada bujur niatnya salah juga. Innamal amalu binniyat. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mempunyai banyak sekali guru, tapi guru putuh beliau adalah Al-Imam Putuh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, seorang guru yang mengajarkan ilmu zahir dan batin yang mengantarkannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita lengkapnya akan hadir akan datang di sini. Ketika Habib Ali berusia 37 tahun. 37 tahun. Beliau membangun sebuah ribat, pesantren. Jadi ribat itu pesantren begitu. Namanya Ribatul Ilmi Syarif. Ribatul Ilmi Syarif. Kalau di sini namanya Ribatul Mustafa. Ribatul Mustafa. Yang pertama di Hadramaut, beliau membangun sebuah ribat di kota Sewun untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Biaya orang-orang yang tinggal di ribat beliau tanggung sendiri. Berarti sugih kada? Sugih. Mau kada sugih kada apa kau ente? Berapa ente sekali hari itu? Berapa belek ente masak ya kan? Berapa iwaknya? Mana kada sugih kada apa kau? Dan sugihan buatan. Sugih pemurah, sugih dermawan. Biaya dan ribat itu masih berdiri hingga saat ini yang dikenal sebagai Ribatul Ilmi Syarif yang sekarang dipimpin oleh Al-Habib Abdul Qadir Mansib Habib Muhammad bin Abdul Qadir Mansib Abdul Qadir yang anak sidin datang ke Matapura semalam. Ketika usia Habib Ali menganjak 68 tahun, jadi panjang umur sidin. Jadi sidin dewasa juga mengarang kitab Simtud Du'a. Beliau menulis kitab Maulid yang diberi nama Simtud Du'a. Umurnya berapa? 68 tahun. Umur 68 ini sudah luar biasa nih dengan Tuhan kuat banget nih hubungannya nih.
Yang diberikan nama Simtudrol, dan pada malam Sabtu 12 Rabiul Awal 1327 Hijriah awal pembacaan Maulid dah terjadi, dan pada malam 12 Rabiul Awal 1327 Hijriah awal pembacaan Maulid tersebut secara lengkap di rumah muridnya yang bernama Al-Habib Umar bin Hamid As-Segaf. Jadi sedin tontong mengarang kitab Maulid, tontongnya Rabiul Awal, pasti dia membacanya juga 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Beberapa awal ini bisa mensesuaikan sedin. Wafatnya Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsi pada waktu zuhur hari Minggu 20 Rabiul Tsani. Ini berapa nih sudah? Ini 23 Rabiul Tsani atau 23 Rabiul Akhir. Jadi wafatnya beliau 20 apa tadi? Rabiul Akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita berkat beliau dan membersih hati kita. Allah hilangkan daripada hati kita sifat dendam, sifat sombong, sifat ujub, sifat ria, sifat egois, sifat yang kadang mau menerima kebenaran, dan diganti dengan sifat-sifat yang kepujian, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang menjadi ikutan bagi orang-orang yang baik-baik, dan dikabulkan segala hajat. Jadikan kita orang-orang yang soleh, dijadikan kita tentara-tentaranya Allah, dijadikan kita para aulia Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkat Al-Habib Ali Al-Habsi, dan berkat Al-Habib Umar bin Hafiz, dan berkat guru sekumpul Syekh Jaini Abdul Ghani, dan berkat suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kitab Khamsun Nawasiyah. Al-Wasiyatut Tasi'ah. Yalah. Al-Wasiyatut Tasi'ah. Jadi anak ingat tadi menceritakan di antara keistimewaan Habib Ali Al-Habsi yang sudah meninggal dunia saja. Jadi ada salah satu banyaklah rombongan buah-buahan Darul Zahra. Kalau laki-laki kan Darul Mustafa, pimpinannya Habib Umar. Kalau bini-bini Darul Zahra yang dipimpin oleh bini Habib Umar, Hubabah Nur. Jadi Santiyah atau Santiwati Darul Zahra itu pernah ziarah ke Siwut, menziarahi kubur Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsi Sahib Simtudrol. Jadi ketika masuk di makamnya lumayan gana. Kita ini mau tanya berkataan nih, lumayan gana pada ini makamnya. Makam sini tengah-tengah tandakannya. Jadi kita kau berkeliling seperti itu. Dan kena ke sana berkataan. Jadi ketika membaca Yasin, sakanya ada perempuan yang kuciak. Seorang perempuan yang kuciak dari luar, sehingga di hati sebahagian santri dari calon ini rasa terganggu kan bacaan ada yang kuciak dari luar kan. Aduh nih perempuan apa ini jadi kayak dalam hati ini kan, kami sedang membacaannya apa kuciak yang kan jelas gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Akhirnya perempuan tadi lah 4 jua masuk ke dalam. Masuk 4 ke dalam, 4 jua berjaga. 4 jua berjaga. Tapi di hati sebahagian santriwati Dawajawara ini masih terganggu lagi masih karena kedatangan ini, jadi kada fokus lagi dalam pembacaan. Tapi dengan izin Allah Ta'ala yang merasakan nyaman tadi di hati belum ngantuk aja di makom situ, tinggal ngantuk lah. Nah, sekalinya anu ada kelap gitu nah. Ayat takalap. Kayak di sini juga kadang belajar bisa takalap ya Allah. Cuma takalap. Sekalinya dalam mimpi lah muncul Habib Ali Al-Habsyi keluar dari makom, kemudian menyambut perempuan yang kojak-kojak. Ya Habib Al-Habsyi ya kan, jangan suudzon, menasihati. Kalian ya kan datang ke sini, Anda sambut, Anda bahkan keluar ya kan, Anda menghadapi kalian itu berkat adanya ini. Karena ini ada jadi Anda hadir. Ya kan ente aja yang hadir ke sini, mungkin Anda kada hadir juga di sini ya kan. Mungkin Anda di mana ke sini kan apa aulia tuh hanya bisa berjalan ya ke mana. Tapi berkat ini ente bangun sadarnya akhirnya ampihnya suudzon dengan perempuan tadi. Nah, jadi di Hadramaut ente jangan sampai suudzon lah. Nah, di sana banyak para wali dan sampai suudzon. Harus kita husnuzon dengan mereka. Ada di Hadramaut gini, di sini gini dia juga. Nah, di mana-mana kita husnuzon dengan orang lain. Jangan mudahlah kita itu hati itu merasa ada nyaman dengan orang lain. Seperti itu. Itu termasuk pengajaran juga lah, pengajaran. Yang di Hadramaut ini kalau kita sekolah di sana, kalau niat buju-buju ada juga pelajaran yang kita dapat. Kalau ada maksiatkah yang digawi mukhalafah, kan ada dapat teguran. Itu kata-kata tuh kalau kita buju-buju belajar, ada yang mukhalafah melakukan maksiat, akhirnya karena kawannya, karena yang menaguh. Jadi ujar kawannya tadi, ya akhi, ma jatafa'al qabla zuhur. Apa yang engkau kerjakan sebelum zuhur? Ente yang ngapain? Maksiat apa yang ente kerjakan? Jadi jakawannya tadi kasap ente aja. Jadi ente tahu ya karena mengerjakan maksiat. Bukannya kasar, tapi ketika Anda goreng qailullah tadi ya kan, sebelum zuhur Anda mimpi Habib Umar nangis, ente nangis juga, Anda ikut nangis juga, pasti ente melakukan apa? Maksiat. Nah, kadang seperti itu, ada teguran. Dan maksiat yang dikerjakan itu bila sudah ditanggung masih lagi digawi parah tegan atau bisa ke rumah sakit tuh ya atau napakah kena, hati-hati. Jadi jangan sampai mengerjakan kalau sudah ditanggung itu diterusakannya, jangan. Karena kita berada di sana itu akan dibersihi kita. Ujar sebagian ulama, orang yang datang ke Hadramaut ke Tarim datangnya seperti Kuningan. Tahu Kuningan? Pasti Kuningan adalah ada selain Kuningan tembaga keluar akan menjadi emas. Nah, seperti itu. Datang seperti apa? Kuningan atau tembaga keluar akan menjadi, dengan syarat niat buju-buju belajar. Niat yang penting. Kalau niatnya salah, ente biar di mana aja belajar, biar dalam Ka'bah ente belajar. Buat niatnya salah kan mau jadi. Tapi kalau niatnya buju, billahi ta'ala niatnya. Kada hendak yang berbangga-bangga. Niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Dimanapun belajar. Kemudian pulang mengharapkan ridho Allah, ridho Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika anda ditarim itu, sebagian guru menasihati ente ditarim ini yang dikatakan 3 aja. Allah, Rasulullah, Habibullah. Itu aja yang dikatakan. Boleh jadi kita keingatan orang tua kita, Allah kita doakan sidin. Tapi jangan sampai keingatan anak bulik ya kah? Nah, kita kalau sudah ditarim itu sudah yang dikatakan pelajaran lagi. Dikatakan pelajaran tarim sana. Nah,
ente ngaji sepuas-puasnya sampai ibaratnya tuh sampai ibaratnya tuh dananya habis sudah ya kah, atau dananya masih kuat misalnya umur sudah tua ya kah, umur 30 tahun sudah misalnya sedang aja ente beli sudah ya kah. Soki berapa pakai 20 sedang ya 10 tahun deh itu 10 tahun puasa mengaji itu 10 tahun Mai Hasan mun 10 tahun ngaji bulik bang saya masan di 430 ini berapa Mai Hasan 237 tahun ya Ahmad Pak Ahmad 228 tahun ya anak 30 namanya anak kan beli umur 30 tahun datangnya 15 Ramadan lah kurang lebih 15 Ramadan datang kena anak umrah dulu lah kurang lebih sebulan umrahnya umrah rasa haji namanya gini di Madinah, di Mekah, di Jeddah goreng di rumah Habib Ali Al-Jufri. Oh di sana banyak bagi duit tuh. Ya, Ramadan deh. Apa namanya Ramadan Karim. Banyak orang-orang sugih di Jeddah yang bagi kita yang pondokan deh. Tahu lagi ente. Orang sugih-sugih banyak bagi di situ. Kau aja belanja tah. Kau aja bawa oleh-oleh itu di situ. Umur 30 tahun anak datang. 15 Ramadan datang, 23 Ramadan kawin. Jadi mau sudah datang tuha jangan awas kawinnya ya kah. Jadi kalau sudah 30 tahun datang ke kampung cepat-cepat aja kawin ya kah. Intinya kalau hanya datang dari sana tuh insya Allah lah orang itu kada mikiran jujuran kada bikin jujuran sepembagi aja juga. Bujuan ente datang dari sana ente dari kampung kena berdatang berapa misalnya jujurannya puja calon mintoha sepembagi aja berapa aja ente bisa 5 juta aja loh 5 juta malum aja belum bergawi lagi ya Allah belum bergawi 10 tanya orang menghargai orang suku bisa menantu apa alumni di sana sekolah di sana buju-buju La ilaha illallah. Karena kaidah sudah ba'da tarim harim. Sudah kaidah tuh. Jadi kaidah bubuhan sana ba'da tarim harim. Artinya setelah tuntung tarim cepat-cepat kawin. Karena masih ada mengandung si lagi tarim lagi. Jadi kalau hanya kawin, insyaallah karena anak cucunya kau jauh berangkat ke sana. Kalau sudah lawas ini kurang sudah. Jadi sebenarnya orang datang tarim ini bersih benar datangnya tuh. Soalnya apa yuk? Mata kada pernah melihat pebinian. Kada tempat-tempat maksiat kada mall kada. Jadi bersih mana? Oleh karena itu Habib Lutfi bin Yahya mengatakan wajar mana orang soleh itu jadi wali itu aja karena lokasinya itu sangat mendukung. Tapi jadi dia namun di Indonesia jadi wali, ini luar biasa ini. Nah Indonesia banyak tantangannya. Kita ke mall aja macam-macam di dah. Kalau kita ke pasar macam-macam di dah. Banyak tantangannya. Tapi mau kawin teh menjaga pandangan ya kalau menjaga apa lagi segala anggota tubuh kita hati itu bisa aja. Nah, kalau di sana apa pilihan kerja yang di apa belajar ibadah bangun jam 3 kemudian tahajud baca azkar yang subuh berjamaah baca widul latif baca yasin belajaran sampai setengah 10 itu guringan pada tengah hari bangunan Mbah Juhur ya kan belajaran habis Juhur makanan Mbah itu idopi sampai asar di bahasa belajaran pulang. Nah Mbah itu para maghrib baca widul latif Mbah maghrib baca ngajian pe kamar hijib namanya tonton aja sehari itu sejus pe kamar kemudian ini bisa belajaran pulang Mbah itu makanan mau tolak sampai jam 11 guringan jam 3 bangun pulang gitu juga gawian gitu aja. Nah, di sini banyak lagi waktu sebagian santri yang terbuang lagi masih banyak lagi waktu yang terbuang lagi bilangnya masih banyak lagi yang masih waktu terbuang-buang itu lagi masih jadi jangan sampai lagi waktu dibuang-buang sayang.
apalagi kemanakah minta apa namanya keluar tanpa izin. Nah ini sayang mana waktu ini apa ini di luar sana. Nah jadi jangan lagi dibiasakan keluar tanpa izin, bahaya ente kurang berkah kan. Nah, jadi jangan lagi kan aja kada wani keluar di pondok tuh tanpa izin. Seandainya diizini musyrif tuh apa namanya suntulap namanya, sejam mana datang, setengah jam datang. Jangan dibiasakan mukhalafah tuh, jangan dibiasakan, kada bagus akhirnya. Ana bisi kawan orang Matapura namanya Ahmad Muhajir, anak guru Abu, anak guru Busiri, anak guru Wasat, cucu guru itu. Ahmad Muhajir itu kada pernah mukhalafah, adabnya luar biasa. Qiyamul lail lah ketika membaca ajakarnya kada bersila, kada duduk seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Duduknya gini ayat awal sampai tuntung ya Allah ya Allah sampai 200 kali kan, sampainya qadistan tuka rabbi ala mudawati qalbi. Sampai tuntung ya kah? Sampai Allahumma yajima sultannya kadimal ihsan, sampai tuntung ketonya kita tahan. Jadi sehingga karena inya kada pernah mukhalafah, ada kawannya memandainya bahasa Banjar, inya menjawabnya tetap bahasa Arab. Jadinya kada pernah pandai bahasa Banjar. Mungkin ketika darurat pandai mungkin lagi ya. Tapi setahu anak kada pernah hanya pandai bahasa Banjar. Walaupun kawannya orang Banjar mendainya apa bahasa Banjar, tetap menjawabnya bahasa Arab. Nah, kemudian ada orang Malaysia belum pernah mimpi Habib Umar. Waktu itu cabangnya disihirkan, jarang kan mendapat Habib, jarang. Kalau mana waktu itu cabangnya di Mistos, setengah bulan sekali kau nginep di Darul Mustafa. Sebelum ke Darul Mustafanya, ini waktu itu disihir, terpecah. Kalau disihir itu cabangnya kawa ke Darul Mustafa setahun 2 kali aja. Waktu Nabi Allah Hud lawan kan Ramadan. Jadi orang Malaysia tadi karena selama disihir kada pernah mimpi Habib Umar. Jadi ujar kawan Ahmad Muhajir, ente malam ini goreng di tilamnya Ahmad Muhajir. Akhirnya minta izin Ahmad Muhajir bisakah Anas malaman aja goreng di tilam ente. Bisa. Orang ada baikan, orangnya pulang pemurah, orangnya murah senyum dan kada pernah bermasalah dengan siapapun. Mahbub orangnya. Ente kalau lagi itu bagus tuh orangnya. Ini sudah 7 tahun jadi tadi belum balik lagi. 7 tahun dah. Kau jago abu di kantor biar aja sampai puas ya situ jago abu. Jadi akhirnya Ahmad Muhajir goreng di mana? Di musalla di sana. Nya pada cadangan kamar. Akhirnya malam itu orang Malaysia tadi malam itu goreng di kasurnya Ahmad Muhajir, ternyata benar mimpi Al Habib Umar bin Habis. Itu orang Jakarta pernah mukhalafah. Jadi kita di pondok tuh lah jangan dibiasakan mukhalafah yang kada sesuai dengan peraturan tuh jangan dibiasakan, maka ada ente menyesal di masa depan tuh menyesal. Jadi biasakan mukhalafah. Kebanyakan orang yang besar-besar itu jarang mukhalafah. Al-Habib Mundir, Habib Jindan, ujar sidin bilanya apa berpandai sekalimat aja bahasa Indonesia, maka sidin apa bersedekah. Ente dapat berapa banyak sudah mukhalafah yang digawi? Taubat dah. Jangan lagi mengkadakan menyesal. Nah, harus buju-buju belajar. Nah, kalau kita buju-buju niat belajar mulai kampung lah mencari ilmu untuk membahagiakan orang tua, bahagiakan Nabi Muhammad supaya nyaman kena anak cucu juga mengikut jadi orang yang soleh-soleha. Ente kan harapan ketujuh buang-buang waktu. Kita tujuh buang-buang waktu ke sana kemari, kojok-kojok kada karuan ya kah. Jangan biasakan menolak gagah kada apa pagi-pagi itu ya kah. Ke manakah belalah wadah kawan kah, goreng di manakah udah jelas, apalagi sampai bawa kawan kena. Nah, ini apalagi sampai apa? Nah, main beliau gitu ya kah. Nah, bawa karaokean kah pulang nih ya kah. Nah, nyanyi-nyanyian pulang ya, benar ada binian kah dihiga pulang nih ya benar.
Nah, jangan sampailah inilah menyesal kena Tuhannya. Kuitan makam di kampung saya akan duit dia kan. Ente kada tahu kuitan saya akan duit tuh sidin kayak apa. Apakah sidin bisa tahu hutang dengan keluarga sidin, hendak mongkos sidin mata pegawai sidin kada tahu ente. Yang digandang kuitan sudah tua misalnya, apalagi sidin misalnya sudah gegaringan, ente kelakuan gini ibu nagaja ya kan. Janganlah. Jangan sampai. Kalau bukan ente yang membahagiakan orang tua, siapa lagi? Maulah yang lainnya ente. Kalau ente hendak ya berguna untuk orang tua, buju belajar. Kalau sudah orang tua ridho, ente akan mendapatkan segala hajat ente dikabulkan insyaallah. Ya kalau orang tua ridho tuh pasti Allah ridho. Pasti itu. Al-Habib Novel bin Muhammad Aidus ketika sidin mondok di Dalwa ke jamaah masjidin beli. Tapi sidin sudah 3 bulan jangan mondok ke Dalwa tuh. Tapi sidin menceritakan tuh setiap hari menghafal 100 kalimat. Mau wadat. Kali 3 bulan berapa ente? Jadi 3 bulan dia sidin sudah lancar banget bahasa Arabnya. Kalau sudah jadi penterjemah. Aja dia suruh masih sini kan kuliah tamatan kira berapa kada tahu sih cuma sini kuliah di universitas aja kan mama sidin nyuruh buli lah mama sidin nyuruh buli kayaknya sidin minta izin lah Hasan Baharun irja walakal barakah beli kamu mendapat berkah. Nah kemudian ketika balik ya kah sehingga jadilah seperti ini sekarang sidin. Padahal sidin kada lawas sekolah di pondok. Nah, tadi sidin sekolahnya walaupun di umum sidin di Dawa 3 bulan, tapi beliau juga mulajamah dengan Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Sehingga sidin pun kawinnya dengan cucu Habib Anis. Novel itu. Nah, berkah. Jadi kita keberkahan itu penting lah. Semangat belajar dan juga kayak pacumnya supaya berkah hidup tuh. Jangan terpuntal hidup tuh. Orang yang terpuntal tuh pasti salah dalam waktu belajar itu pasti salahnya. Nah. Jadi jangan sampai Tuhannya itu terpuntal. Terpuntal lah. Artinya serabutan jadinya. Gawian tuh barang aja, apakah saya digawi aja? Ada gawian yang tetap serabutan tuh gagal waktu sekolah terpuntal. Sekolah tuh buju-buju istiqomah, adab belajar pulang. Jangan orangnya tuh hafalannya kadang nyetol, orang belajarannya guring. Apa yang tuh? Orang sembahyangan berjamaah, sembahyang sorangan dia sama. Tuh apa tuh? Tuh pacangan yang calon terpuntal punya dapat obatnya. Tapi kalau buat obat, insyaallah mau aja berubah. Kalau nyoba taubat, hanya kalau buat taubat itu lain pulang ceritanya. Tapi yang kadang mau buat taubat begini lah yang kasihan. La ilaha illallah. Al wasiyatu tasi'ah, wasiat yang ke-9, fadluz zakati was sadaqah. Keutamaan zakat dan bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza addaita zakata malika faqad qadaita ma 'alaika rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menunaikan akan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah menunaikan kewajiban engkau. Rawahu Tirmidzi. Karena zakat yang wajib itu wajib dikeluarkan apabila sudah sampai nisabnya, apabila sudah sampai haulnya. Bila orang kada berzakat pada sampai nisab itu diketahui ini patokannya 80 gram emas. Hitung aja. Kalau seandainya segram 1 juta berarti 80 juta. Tapi ini kan sampai lagi 1 juta. Jadi patokannya 80 gram sampai setahun wajibnya berzakat. Bila kada berzakat, hati aja kada berkah hidupnya. Gara-gara kada berzakat timbul anaknya ke rumah sakit kena. Akhirnya duitnya habisnya kada kawan, mau obatnya habisnya. Anaknya kena mau penjadinya makan hak orang yatim. Mecel ka anak jadinya apakah kena. Nah, jadi sebenarnya zakat itu bahasa Arabnya lugatan apa? An-numu wal barakah.
Artinya sesuatu yang berkembang-kembang dan dipenuhi keberkahan. Jadi orang yang ketujuh berzakat dah tiap tahun itu hartanya insya Allah berkembang dan berkah. Wa an Abdullah bin Mas'ud. Kita pang yang susah nih kalau sampai nisab ini. Kenapa juga kita ukur duit kita nih? Bisi duit misalnya 10 juta aja mahadang berzakat kalau wasannya teh mahadang yang sampai 80 juta ya kalau ayo latihan jadi orang yang pemurah. Kita kita bagi yang 10 juta tadi bagi 10 dulu berapa? 1 juta ya kalau 1 juta bagi 4 berarti Bapak 250 berarti atau anak nyaman gitu langsung dikalkulator itu duit 10 juta langsung bagi 40 hasilnya sama 250 aja zakatnya. Kalau bisa 1 juta Pak 25.000 aja zakatnya. Latihan Allah Tuhan nih ya kan padahal duitnya kan mudah ini tapinya latihan sedekah mah gitu sugihakan jasa kali ini aja hantai. Dan kita ini kan bisa-bisa juga bermuamalah lawan Tuhan nih lah. Pintai pandai-pandai kita bermuamalah lawan Tuhan nih. Kalau kita pandainya kita tak pandai bermuamalah lawan guru kayak apa ya kah? Bisa membawa diri, kayak membawakan banyu, kena adab ya kah guru datang bawakan kitab, kena guru anak kendaraan siap sandal, sudah kendaraan siap ya kah? Bisa mananya, kena membawa hadiah, kena apa-apa kan bisa mananya supaya yang mencari perhatian guru tuh bisa mana? Kan bisa mukhalafah pulang orangnya duduk di muka pulang sungsung kada pernah absen alpa kada pernah sampai garing-garing hadi juga iya kah kecuali garing yang kada kau berdiri lagi ya kah hanya kada hadir mohon masih kau aja berdiri kada garing begitu gitu iya kah itu kan garing berjalan namanya bisa mana itu juga kita lawan Tuhan kayak apa supaya Allah Ta'ala senang lawan kita kayak mana pertama ya kah tinggalkan maksiat itu yang pertama. Kemudian pula nih yang syaratnya hendak dapat keridhaan Tuhan itu taubat yang pertama dulu. Yang kedua orang yang lupa terhadap Tuhan kita di situ menghadap Tuhan sidin. Kapan ya banyak orang yang kada menghadap Tuhan yo? Jam 3, jam setengah 4 banyak beringan kada? Jangankan ya orang biasa pondokan dia banyak beringan nih masih. Kita bangun jam 4 gitu ya kah kita sembahyang mohon kepada Allah ya kah Pak itu ibarat apa namanya jaringan untuk kuat pada itu karena banyak yang pakai lagi masih apalagi jaringan apa namanya jaringan apa yang kuat katunya ya kah baginda itu pendimitip pulang ya kah itu kuat pada tuh tuh dapat tuh nah hari-hari gitu ente dapat tuh kan. Nah, jadi di antara waktu berdoa kabul itu tengah malam. Dan kata pengarang kitab Asrar al-Muqarrabin, kita hendak berdoa hajat kita yang banyak misalnya yang belum dikabulkan. Kita cari orang yang kasihan. Orang ini hamba Allah ini kasihan mana hidupnya. Kita cari, kita himunginya. Bawakan ya kah 10 liter atau 5 liter kan misalnya apa beras kita buat tujuh sarden buat tujuh iwak karing buat tujuh intalu amploki dalamnya situ ya juga ya Allah kita himunginya wow Allah terima kasih jazakallah mudah-mudahan Allah membalas kebaikan nikah dan kabul hajat kamu ya kah waktunya senang tuh nah ente berdoa lawan Tuhan ya kah ente balik ke dulu ke rumah kalau belum bodoh dulu sembahyang hajat ya Allah ya kah tolong apa namanya kabulkan segala hajat ulun senangkan hati ulun ya kah misalnya ente ulun sudah ya kah berusaha juga ya Allah menyenangkan hati hamba pian ya kah Allah senangkan juga itu dari kitab-kitab sahib Asrar al-Muqarrabin jadi cari dulu orang-orang susah bayi makan nih ya kah yang pindah kasihan sampainya bahagia senang berdoa lawan Tuhan itu termasuk mantap juga tuh ya kan satu di antaranya apalagi pulang malam Jumat pulang kayak gini lah makanya bagus nih maghrib aja jadi kita nih persis seperti Daul Mustafa itu mulai maulidan habis maghrib nah habis isya ya kah adzan mbak adzan karena hanya ceramah bergantian ceramah suah Habib bilang ceramah kalau udah suah Habib teh harus maju tuh bang jadi jangan dibiasakan lah biar suah gua tuh karena mau Habib ceramah tuh
Jadi ada Habib pernah mendengar ceramah Habib Ali Al-Jufri. Waktu Habib di manakah sidinlah. Kalau Habib penyuruh ceramah nyuruh salah satu orang ceramah. Kada mau suruh. Paham ya Habib Al-Jufri kada mau gini. Akhirnya Habib Al-Jufri ya kan pas sudah sidin kada lagi sudah Umar kan. Ente di sidinnya kenapa kada mau disuruh Habib ceramah? Kalau disuruh Habib tuh gum di sini berdiri. Jangan tukutan kada ada persiapan apa-apa tuh jangan. Kalau Habib tak menyuruh ibaratnya tuh menyuruh tembok, mau pandai bisa pandai jadi. Ya kan Habib tak menyuruh tembok, mau pandai bisa pandai jadi ente mun sudah berdiri ente akan dapat apa ilham dari Tuhan kan macam-macam kau dikeluarkan. Ini kehebatannya Habib Al-Jufri ini masyadnya besar dengan Habib. Masyad namanya makanya al-madad biqadril masyad. Kayak apa kita membahasakan guru kita, kayak itu juga kita mendapatkan keberkahannya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, ya biasa juga ilmu ente dapat. Walaupun ente 20 tahun ngaji, kalau ente selama itu juga ente biasa-biasa aja, kan ada manfaatnya berkah. Kurang. Makanya tergantung al-madad biqadril masyad. Jujur. Nah, dengan guru yang mulai jadi kita. Makanya Bang dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu lah itu. Kita itu puju-puju lah hendak sekolah itu musyawarah dulu. Nah, di mana bagusnya sekolah itu musyawarah dulu. Nah, supaya kita itu ketika mondok sudah istiqomah seperti itu. Dan bahaya dalam kitab adab sulukil murid adab sulukil murid lah. Jadi kalau murid itu murid salah apa namanya kelakuan menyimpang sampai gurunya kada nyaman hati, itu bahaya teh. Bahaya dalam kitab adab sulukil murid itu seandainya guru-guru di seluruh masyrik dan maghrib hendak memujukkan hatinya kali kecuali guru tadi yang maafkan. Ini guru yang bojo-bojo sudah membimbing wahaninya. Jojo membimbing wahaninya. Makanya anak terus saja, anak kada pernah sakit lawan kalian lah. Seandainya ada juga membuat hati anak kada nyaman, anak maafkan jam dahulu sudah. Anak maafkan berdahulu sudah. Itu. Kemudian jadi anak walaupun murid kayak apapun kadarnya hampir kan apakah lah walaupun mukhalafah apakah misalnya tetap anak tidak ada benci dengan murid. Seandainya datang sini silahkan datang sini tempat belajar lah datang ada pernah anak yang namanya murid itu tetap murid ya kah. Cuman coba ente kita imaman lah lawan imam maulah imam tuh apa mau farokoh maulah anda betokan maulah imam mufaroqah. Maulah ya kah? Wah, aku anak mufaroqah. Jadi timbul imamnya kabur aja. Karena mau. Tapi kalau makmum aku hendak ke dulu jangan sembahyang jaga misalnya pancap bisa nak misalnya kalau bolehnya mufaroqah. Asal takbir dengan imam aja itunya ngejakan sowangan. Ya kan mufaroqah. Atau imamnya kan apakah bacaannya kan ada bagus misalnya kan makmum mungkinnya mufaroqah artinya yang behitunya ngejakan sowangan aja sembahyang itu kabur masalah udah itu makmum kayak gitu juga guru lah seperti imam kan maunya mufaroqah kada mau. Hanya anak senang kalau ada santri-santri yang sudah apa namanya pindah ke tempat lain misalnya datang ke sini mempat ngaji senang anak bagus alhamdulillah. Wa an Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu qala dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u maghdaqum bi sadaqah obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi siapakah yang garing niatakan ya Allah dengan berkat sedekah ini hilangkanlah penyakit siapakah yang garing atau penyakit dirinya sendiri kah misalnya. Wa hasinu amwalakum bizakah dan jagalah harta-harta kalian dengan berzakat. Jadi dengan berzakat tadi harta kita terjaga Allah yang menjaga. Manusia menjaga bisa hilang tapi kalau Allah yang menjaga pasti aman. Allah yang menjaga pasti aman.
Makanya kalau kita titipkan dengan Allah itu pasti aman. Makanya kalau ada yang hendak tolak belaya, nah kita titipkan astaudiqallah. Aku titipkan engkau dengan Allah. Kalau Allah yang menjaga pasti aman. Seperti cerita orang yang bakti dengan siapa? Dengan mamanya. Orang bakti dengan mamanya. Abahnya sudah meninggal. Tapi abahnya belum meninggal waktu itulah. Abahnya belum meninggal. Nah, ketikanya lagi halus, abahnya meninggal. Coba abahnya ini sempat bisi sapi ada sikuk. Kuja orang abahnya tadi, ya Allah, ulun titipakan sapi ini lawan pian ke sana kulon. Sapi tadi diandak di hutan. Ya Allah, sapi ini ulun titipakan lawan pian ke sana anak kulon karena bila sudahnya ganal. Jadi anak ini kita tahu bahwa bisa sapi di hutan. Akhirnya napa mamanya anaknya sudah lumayan ganal. Akhirnya anaknya tadi napa gawiannya mencari kayu bakar. Kolehan kayu bakar, coba ente. Luar biasa disoleh mana ini orang. Kolehan kayu bakar, anggapnya misalnya kolehan berapa kayu bakar itu paling yo. 60.000 lah ya kalau anggap 60.000 20.000 disedekahkannya tangan pagi miskin 20.000 gasan mamanya 20.000 gasaninya belanja hai gitu gawian beribadah belajar gawian tapi kan naiknya karena tapi terkumpul duit lapas sudah dewasa ganda sudah di atas 20 sudah umur ya kah ilmunya sudah lumayan orang ahli ibadah cuman mamanya paham ini aja mamanya ini sedang jadi kawin akan tapi duit kededa jadi aja mamanya nak ya kah ambil sapi ikam di hutan sana. Cara mengambilnya wahai Tuhan Ibrahim, wahai Tuhan apa namanya? Wahai Tuhan Ibrahim, wahai Tuhan Ismail, intinya Bani Israil, wahai Tuhan Ishak, ya kah kembalikanlah sapi yang dititipkan Abah Ulun lawan pian. Waktu juga Mama Sidin ya kan seperti itu. Kodenya gitu. Jadi sapi tadi aja lah bila ada macan atau harimau, sapi tadi. Allah yang menjaganya Allah. Sampainya ganal, hanya datang. Dengan izin Allah Taala sapi tadi datang dan berpandai. Wahai anak muda, naik. Wajah pemuda tadi, mama kada menyuruh menaik. Mama menyuruh mengambil ikam macam. Akhirnya diganti apa namanya di kita sapinya ada betalian juga. Ada betalian sapinya. Sapi tadi mau pandai, ya kanya ikam naik tah. Maka ikam terpelacung. Oh gagah apa hamuk. Aku hamuk. Jadi apa aja mamanya bismillah. Kemudian ketika sampai ke rumah mak ya kah berapa dijual sapi ini nah tuh anak ingatan berapanya lah tunggal digital ya anak kurang lebih aja lah ujar mamanya ini kurang lebih aja lah jual ya kah bahasa kitanya jual 3 juta jual 3 juta oh ini sapi 3 juta ada lagi lah yang ini aja berapa harga pas 10 juta lah 15 kah? Jual 15 juta. Ya harga ini aja ya kalau jual anaknya 15 juta. Akhirnya apa? Di tengah jalan belum ke pasar lagi. Datang malaikat Jibril menyerupa manusia. Wahai pemuda, berapakah nak menjual sapi ini? 15 juta. Ujar Jibril tadi, aku tukari 30 juta. Tapi kamu jangan pandai, jangan berpadahan sama ikam. Jangan berpadahan. Oh kada wani ulun mama ulun jual 15 juta aja. Kita mungkin ya kalau acuhnya nyata sudah mama tujung ini jangan ujung nih. Tapi jangan ulun jual. Hadangin dulu ulun mau syawarah lawan mama dulu. Boleh ya kan? Kalau mah aja jual 30 juta aja mamanya. Di tengah jalan datang orang terdapat pulang kan jadi Jibril yang menyerupai pandang tuh deh. Oh Jibril maukah 30 tadi? Mau kada aku kada 30 juta kada aku menukari 45 juta. Naik terus 45 juta. Oh kada wani ulun apa namanya menjual. Masalah dulu mama ulun.
Jadi mamanya tuh nakai ya kah? Nya ada pang yang menawar belakang ya kah? Orang kalau menawar itu pasti apa? Betul dah aja. Itu lain manusia. Itu pasti malaikat tengahnya ya kah? Ah, mamanya waliullah juga ya kah? Itu pasti malaikat tuh. Ikam kayak ini aja. Kita bilanya dapat pulang lon sedien pepada aja nih sapi ini diapai gitu aja. Dijual kalau pina tuh diapai. Akhirnya terdapat pulang lon Pak Anang tadi. Jibril menjumpai Pak Anang. Pak Anang mah jadi Oja ya kah Pak Anang tadi ya kah? Apa namanya sapi ini simpan aja, jangan dijual. Karena akan datang yang menukari sapi ini jual seharga kulit tona ditimbang dengan emas berapa. Kan disembelih sapi kulitnya dipacul timbang dengan emas berapa kayak atau beratnya berapa kilo yo? Berapa kilo? Puluhan kilo mungkin lah, puluhan kilo. Hanya pas saya kejadian ada orang apa laki-laki ini sugih sudah tua dan tidak bisa ahli waris kecuali psikong keluarganya, anak paman itu mau waris. Banyak ada lagi kada bisa anak laki, kada bisa anak bini, ada mau waris ya. Jadi pindah kepada sepupunya yang enak. Sepupunya ini mata duitan. Lawas panah mah hadang rupanya ini sin meninggalan, sin matian. Akhirnya dibunuhnya. Jadi hendak cepat dapat warisannya gini akhirnya. Ketika dibunuh kemudian berkuciak ya di tengah jalan. Nah, keluargaku meninggal dunia ada yang membunuh. Bingung pulang orang bahari ya kalau ada CCTV ada macam-macam ya Allah. Ngalihai. Bingung orang kampung ini siapa pelakunya. Orang kampung ada curiga pang bahwa ini yang bunuhnya yang bociak. Jadi datanglah Nabi Musa alaihissalam di zaman Nabi Musa. Nabi Musa nukar sapi. Nah tapi ente ngaran Bani Israil lah ya kan disuruh tah Nabi Musa nukar sapi barang aja ya tidak. Tapi Bani Israil ketujuh banyak takun. Nya bila nyaka satu soalnya jadi berat jadinya. Bani Israil petakun, wahai Nabi Musa, iya kah? Apa namanya awalnya gini pang, pian ini jangan menyeleneh pang kita. Maulah apa namanya ini mati nukai sapi. Di mana anunya apa juang tuh nyambungnya di mana? Kalau nyambung punya Nabi Musa apa namanya aku berlindung daripada Allah daripada orang-orang yang molok-olok yang kena nyambung seperti ini. Akhirnya petapun sapi apa yang lu untuk nah petakun pulang kayak apa pulang sifat-sifatnya betam jadinya. Akhirnya ujungnya Musa nukar sapinya ya kah sapi yang kada pernah dibawa dibajak orang bohomaan. Kemudian sapinya cari pulang lah yang warnanya kuning ke emasannya mereka tidak bayang-bayang aja sapinya hilang kah tidak. Ya Allah bercampur apa sapinya tidak warnanya kayak akhirnya kalau sin dapatan mencari akhirnya pas saya dapat tadi mana milik pemuda tadi. Nah pemuda tadi kan sesuai dengan arahan Pak Anang Makasan tadi ya Allah. Kada hendak menjual kecuali setimbang dengan kulitnya dengan emas tadi. Dan warisan banyak tuh nih warisan warisan yang keluarga yang meninggal toh ya kan ke situ sisa sedikit lagi warisan dia kalau pas kata jadi apa diambil lah apa namanya sebahagian dagingnya dianukan ke mayat tadi hidup ketika hidup yang bunuh ya kan keluarga aku juga itu ya ini tangkap dan pemuda tadi jadi orang sugih berkat bakti kepada ibunya orang tuanya selama ibu tuh menyuruh kebaikan lah cepat-cepat aja digawe selama itu baik selama itu tidak bertentangan dengan dengan agama. Nah, selama tidak bertentangan dengan agama. Begitu juga ada orang yang bakti dengan abahnya. Dia kitab namanya Samirul Mukminin nama kitabnya. Ente bagus nih bukan yang percaya mah bisa kitab-kitab yang gini. Jadi orang yang hendak percaya mah bisa Samirul Mukminin, Dalilus Sailin ya juga tak. Jadi ada orang bertiga saudara laki-laki ketiganya.
Ada bisi abahnya ini sudah tua. Ujar yang sikung tadi, bapandelon yang berdua, ini kayak apa nih masalah warisan? Barang aja kami ini aja. Jadi yang sikung tadi, akokah hartanya ikam berdua maharaga abah, atau akokah maharaga abah ikam ambil apa hartanya? Uji yang berdua tadi nyata ya, aku ambil harta ya kan? Ikam setelah apa namanya haraga abah. Jadi yang berdua tadi bagi dua hartanya. Yang sikong tadi kada oleh harta sama sekali. Nah, bola rumah halus lah kecil dan abahnya diharagonya seperti memperlakukannya seperti gajah. Memperlakukan kaitannya seperti gajahnya. Kalau kita memperlakukan orang tua buju-bujuan, insyaallah Allah jamin tuh Allah balas kan. Sekalinya abahnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, laki-laki tadi akhirnya lah ke pasar. Bapak ke pasar menukar iwak. Nukar iwak do ikung. Kada bang, kada belum nukar iwak lagi belum. Mimpi malamnya. Jadi mimpi ini aneh juga, kadang kada kawajo diremehkan, tapi kada kawajo yang terlalu menguti mana sedang-sedang aja lah gitu. Sampai kitab mimpi kan ada Tafsirul Ahlam di karang Ibn Sirin ada. Kalau kita mimpi misalnya di rumah tuh banyak tikus bukahan tikus tadi ternyata ente itu aja menunjukkan rumah tuh perejekian. Gitu rumah apa ya perejekian. Tapi ada sembarangan tikus juga. Kalau tikus datang dari luar menuju rumah, itu berarti perempuan fasik yang datang. Jangan ente kayak rezeki datang. Jangan. Tergantung mimpinya kayak apa. Mimpi ular ya juga. Nah. Kalau kita ya kah mengacak ular tadi ya kah kita kacak ular tadi. Kacak ular tadi. Karena ularnya ini uyuh. Nah itu mimpinya apa? Sekarang bagus lah mimpinya. Itu anak bininya garing. Iya, pas anaknya waktu itu malam tuh anda pernah mimpi. Iya kah? Kacak ular ini. Anak ngajak ular garing, ularnya pindah uyuh ularnya nih. Sekalinya hawat apa? Bini anda lah anaknya apa? Garing. Anda jombok aja kitab tafsir ahlamnya. Anda tulis hayah. Hayatnya ular. Cek dasar bucu. Karena yang mengarang Ibn Sirin tabiin, muridnya daripada sahabat. Jadi kitabnya tuh ngeri dasar bujuan. Jadi mimpi yang apa yang kita lihat sesuai yang terlawan di kitab tuh. Tapi ada sebagian hayat tulang lah. Ada sebagian hayat. Jadi hayat ini mimpinya beda-beda juga lah. Mimpinya beda. Itu banyak juga tafsirannya. Ada sembarangan tafsir juga. Kalau ulangnya seperti ini, karena datangnya gini lain pulang caranya. Nah, mimpinya seperti itu. Kalau ada ular aja mimpi. Lah kita melihat ular mimpi, ya kan mati ditilam. Nah itu pacangan apa? Bininya kan meninggal dunia. Seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, beda-beda. Seperti itu. Kalau mimpi ini kayak ini ada ciri. Pokoknya lengkap aja di situ lengkap. Mimpinya lengkap situ. La ilaha illallah. Nah, dikit lagi ceritanya tadi lah. Akhirnya anaknya anak sedih mimpi. Mimpi apa ada suara dari atas di angkasa. Wahai fulan bin fulan, ambil duit di situ. Jadi adalah berkahnya, duitnya banyak dibanding ratusan juta. Tapi betakut adalah berkahnya kada dapang aja. Aku kada hendak ambil. Malam kedua mimpi pulang. Ambil duit berkurang yang asalnya 100 juta anggap jadi 50 juta. Adalah berkahnya ada juga. Kemudian mimpi yang ketiga pulang. Berapa? Ambil pulang. Pada kesini ambil duit. Berapa duitnya? Kurang lebih 20 ribuan. Adalah berkahnya. Ada. Aku ambil sidinnya kan. Hanya sesuai dengan mimpi tadi, arahannya di tempat ini saya dapat kurang lebih 20 ribu. Jadi bingung juga kemana menggunakan 20 ribu ini. Tapi saya ingat. Bano kada di rumah kada biwak.
beras ada iwak apa? Iwak ada. Hanya ke pasar nuka iwak 2 ekor. Iwak pedaka 10.000 seekor. Nuka 2 ekor. Ketika di siang bininya nyompat dia kalau ada berlian kanal berliannya 2 ekor berliannya 2 ekornya 2 puting ya kan. Jadi setiap iwak tadi ada mengandung berlian dan gajah mencari berlian yang seperti itu. Gajah ya bila dapat yang seperti ini ya kah padahi menyuruh pembantunya prajuritnya dapat ternyata dijual lah apa namanya jualannya itu hurufnya dengan emasnya tuh sewadah lah. Jadi sebuting berlian tadi dihargain apa sewadah daripada emas. Mas nyaman kalau jualannya dihargai emas. Coba sebutin aja, gajah ini pasti ada kawannya ini pasti 2 laki bini ini sepasang. Bila ketemu pulang pasangannya takoni ada lagi bisi, bila ada aku tukari berapa kali lipat aku tukari. Akhirnya berkali-kali lipat hanya bisin apa berapa emas saya kah. Akhirnya di kampung tuh jadi penyugihnya. Bakat apa? Bakatnya sobar maragun apa abahnya diperlakukan seperti gajah. Adapun di sana yang berdua tadi yang monting menghuit aja hayat aja susah kalinya. Susah. Jadi bujuan lah masalah masa depan ini itu rahasia Allah. Kadang rahasia Allah. Makanya lah sebagian ulama tuh mengatakanlah mencari menantu kadang sebagian ulama nih kadangnya terkecoh dengan orang sugih. Apalagi yang abahnya aja yang sugih. Sedangkan ini kelihatannya kemampuan tuh bah ini pilihannya nebeng longkuitan juga ini ya kah. Kadang-kadang kena gimana sedikit. Tapi ketika melihat orang ini abahnya mamanya orang susah aja. Tapi dilihatnya orangnya orangnya ini cangkal gini. Orang lebih hikmat dalam belajar ini. Mungkin ini akan sugihnya ini berduit kan ini. Tuhannya alim sugih pulang nih. Kadang orang menerima yang seperti itu. Daripada anak orang sugih kebiasaan keren. Ya kan. Kenapa? Pas abahnya meninggal dunia habis bangkrut ya harus jalan-jalan. Jadi kadang rahasia. Jadi menentukan masa depan kita tuh mulai ini kita cangkal belajar, berhikmat menghafal, berhikmat takwa kepada Allah. Insyaallah masa depan cemerlang. Ada ya? Jangan lagi pengoleh-pengoleh itu. Jangan dibiasakan pengoleh. Ente ugi kena masa depan lah. Anak tua serangnya yang kanya anak ampih itu sekolah lah. Ampih lalu sekolah ya kan ampih sekolah mandok lain bukan kan bapak. Ini ampih sekolah. Ya kanya ampih sekolah ente lalu begawi. Kalau alam mana? Tidak gawian anak apakah? Mungkin gawiannya bukan pokah kah? Ya tidak. Atau buruh bangunan kah? Lah atau apa lagi gawinnya penjualan apakah teh poci kah anda jualan misalnya di muka dawa salam ya tata yang nacil aja bakal ya atau berjual jagung kan alon kacang tinjak sepeda atau bagaimana ya kan tidak bagaimana apakah asal halal aja ibaratnya ya kayak hampir sekolah gitu tidak maulah anak ada sekolah bisa ibatul Mustafa mengajari dawa salam ya mau bang desa pimpinan dawa salam menerima kata tamatnya ke sekolah kalau jadi guru juga ada fujuh makanya sekolah ini penting nanti fujuh entah makanya ada tuh kelampaian tuh menyuruh anak cucunya supaya sekolah fujuh anak bisi kawan Adi anak guru Hatib ketika Adi itu bermalam di ibadah satunya pada malam di kamar yang adan bahagia kamar 3 tuh jadi apa namanya ujar Adi kayak anak nih kayaknya kan gue Salman Jalil abahnya kan guru Hatib anak guru Wildan kayak anak nih saya dia jadinya anak cucu tuh asal sekolah aja agama kah umum kah yang penting apa sekolah tinggi jangan ada yang kada sekolah itu sekolah ujung-ujung makanya Adi itu sampai dokter